انہوں نے خانے کعبہ کو آواز دیا اور خانے کعبہ کو پکارا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے محبوب بندوں کا، اللہ کی مقدس بندیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسی چیز کو آواز دے دیں جس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہ ہو، پھر بھی وہ چیز اللہ کی دی ہوئی قوت سے بولنے لگتی ہے، وہ چیز بولنے لگتی ہے۔ میرے سرکار کی ماں نے خانے کعبہ سے پوچھا، خانے کعبہ کو بتا دے آج تجھے کیا خوشی مل گئی ہے کہ تو میرا طواف کر رہا ہے، میرے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نبیوں کا کعبہ تو ہے، رسولوں کا کعبہ تو ہے، صحابہ کا کعبہ تو ہے، مومنین کا کعبہ تو ہے، اہل حقیقت کا کعبہ تو ہے۔ سارے لوگ تیرا طواف کرتے ہیں اور سارے لوگ تیرے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، لیکن آج تجھے کیا خوشی مل گئی ہے؟ تو میرے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے۔ تو خانے کعبہ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے بولنا شروع کیا اور کہا کہ اے آمینہ خاتون، یہ بات تو صحیح ہے کہ نبیوں کا کعبہ میں ہوں، رسولوں کا کعبہ میں ہوں، دوستوں کا کعبہ میں ہوں، صحابہ کا کعبہ میں ہوں، اہل حقیقت کا کعبہ میں ہوں، لیکن اے آمینہ خاتون، میرا کعبہ جو ہے، میرا قبلہ جو ہے وہ آپ کے پیٹ میں جلوہ گر ہے۔ جو نبیوں کے نبی ہیں، آقاؤں کے آقا ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، ان کی آمد کی خوشی میں، ان کے احترام میں، ان کی تعظیم میں اور ان کی عزت کے لیے اور ان کی تشریف لانے کے شکریہ میں ہم ان کا احترام کر رہے ہیں اور ہم انہاں طواف کر رہے ہیں۔ اعلیٰ سرکار نے جب دیکھا تو پکار اٹھے، آجو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، آجو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت گرامی یہی پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میرے نبی کی جلوہ گری نہیں ہوئی ہے، لیکن خانے کعبہ حضور کی آمد کے شکریہ میں اور حضور کی تعظیم اور حضور کی توقیر کے لیے خانے کعبہ میرے سرکار کی ماں کا طواف کر رہا ہے، میرے سرکار کی ماں کا طواف کر کے حضور کا احترام کر رہا ہے۔ اور اسی پر بس اور اکتفا نہیں بلکہ میرے سرکار کی ماں بیان فرماتی ہے کہ جب میرے نور نظر میرے پیٹ میں نہیں آئے تھے تو اس وقت حال یہ تھا کہ میں زمزم شریف کے کنویں کے پاس پانی بھرنے کے لیے جب اپنے گھر سے چلتی تو تقریباً 2 میل کی دوری پر زمزم شریف کا کنواں پڑتا۔ چلتے چلتے سخت دھوپ میں چہرے کا رنگ بدلنے لگتا اور سخت دھوپ سے میری حالت خراب ہونے لگتی اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ کی پتھریلی زمین پر جب میں چلتی تو میرے پیروں میں چھالے پڑ جاتے۔ یہ حضرت آمینہ خاتون کا بیان، آپ فرماتی جب میرا نمبر آتا تو بڑی پریشانیوں سے رسی اور ڈول سے پانی نکالتی۔ آقا کریم کی ماں بیان فرماتی ہے کہ جب میرے نور نظر میرے پیٹ میں تشریف لائے اور جلوہ گر ہوئی، اب میں جب جاتی ہوں پانی بھرنے کے لیے تو جب اپنے گھر سے نکلتی ہوں تو آسمان سے بادل کا ٹکڑا آ کر کے میرے سر پہ سایہ کرتا ہے اور جہاں جہاں میں جاتی ہوں وہ بادل کا ٹکڑا میرے اوپر چلا کرتا ہے۔ اسی پر بس اور اکتفا نہیں، میرے نبی کی ماں فرماتی ہے اب جب میں مکہ کی پتھریلی زمین پر چلتی ہوں تو میرے قدم جہاں جہاں پڑتے ہیں پتھروں پہ وہ پتھر موم ہو جاتے ہیں، موم کی طرح پگھل جاتے ہیں۔ اسی پر بس اور اکتفا نہیں، حضور کی ماں بیان فرماتی ہے کہ اب میں جب چلتی ہوں تو پیڑ پودے مجھے سلام کرتے ہیں، پتھر مجھے سلام کرتے ہیں، مکہ کی پہاڑیاں مجھے سلام کرتی ہیں۔ اور اسی پر بس اور اکتفا نہیں، آقا کی ماں بیان فرماتی ہے کہ جب میں زمزم شریف کے کنویں کے پاس اب پہنچتی ہوں اور رسی ڈول باندھ کر کے میں چاہتی ہوں کہ پانی نکالا جائے، لیکن جیسے میں پانی نکالنے کے لیے جھکتی ہوں میں کیا دیکھتی ہوں، پانی خود بخود اوپر آ رہا ہے، خود بخود اوپر آ رہا ہے، خود بخود اوپر آ رہا ہے۔ میرے سرکار کی ماں تعجب میں ڈوب کر کے کہتی ہے کہ اے پہاڑوں تمہیں کیا خوشی مل گئی ہے، اے پتھروں تمہیں کیا خوشی مل گئی ہے، اے زمزم کا کنواں تجھے کیا خوشی مل گئی ہے، اے پیڑوں پودوں تمہیں کیا خوشی مل گئی ہے کہ تم مجھے سلام کر رہے ہو اور زمزم کا پانی خود بخود اوپر آ رہا ہے۔ میرے سرکار کی ماں جب اتنا کہتی تو پیڑوں پودے جواب دیتے کہ آمینہ خاتون مبارک ہو، تو لاسانی حبیب آنے والے ہیں، ہم ان کو سلام کر رہے ہیں۔ پتھر جواب دیتے کہ جو بے مثال پیغمبر آنے والے ہیں، ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اور اے آمینہ خاتون سن لو، وہ آنے والا پیغمبر صرف انسانوں ہی
वाह वाह नारे तकबीर नारे रिसालत सरकार की आमद सरकार की आमद नारे तकबीर जिंदाबाद मैं बताना चाहता हूँ उस नबी की आमद की खुशी में पेड़ पौधे खुशी मनाए, पत्थर खुशी मनाए, कायनात में बसने वाली हर चीज खुशी मनाए, तो हम और आप हज़रात क्यों नहीं खुशी मनाएंगे? हुजूर की आमद की तारीख में जब हम और आप हज़रात जुलूस लेकर के चलते हैं, अपने घरों पे झंडे बुलंद करते हैं, अपने हाथों में झंडे लेकर के चलते हैं, तो इसी जमीन के ऊपर कुछ लोग ऐसे आबाद हैं जिनके पायजामे का साइज जरूरत से ज्यादा ऊंचा होता है और जिनके कुर्ता कुछ ज्यादा ही लंबा होता है, पेशानी पर नुमाया निशानात होते हैं। अब आप समझते वो कौन लोग हैं? खूब आप जानते हैं, नमाजें तो पढ़ते हैं, रोजे तो रखते हैं, लेकिन जब जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पर खुश अकीदा मुसलमान जुलूस निकालते हैं तो जुलूस देख करके पेट में जलन पैदा हो जाती है और उनके चेहरे का जोग्राफिया चेंज होने लगता है और कहीं इनको रोकेंगे, कहीं उनको रोकेंगे और रोक करके पूछेंगे भाई ये बताओ ये रबीउल नूर शरीफ के मौके पर जुलूस क्यों निकालते हो, झंडे क्यों बुलंद करते हो, गली गली में क्यों टहलते हो, गलियों को क्यों सजाते हो, महफिलों का इनेकाद क्यों करते हो, अपने मकानात को क्यों सजाते हो? ये सवालात कर करके सादा लोग मुसलमानों को नबी की मोहब्बत से दूर करना चाहते हैं। लेकिन जगदीशपुर और कुर्बो जवार के खुश अकीदा मुसलमानों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आपसे कोई ऐसा सवाल करे कि नबी की आमद के मौके पर तुम लोग जुलूस क्यों निकालते हो, झंडे क्यों बुलंद करते हो, उनके हाथ को पकड़ लेना, नरमी से समझाना कि भाई एक बात बताओ, मैं इसका जवाब तो दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ 15 अगस्त को झंडे क्यों बुलंद करते हो, 15 अगस्त को तिरंगा क्यों लहराते हो, 15 अगस्त को तुम गली गली कूचे कूचे में सड़क सड़क पर क्यों चलते हो? तो उनका जवाब ये होगा कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान ये अंग्रेजों के जुल्म से आजाद हुआ था, अंग्रेजों के तशद्दुद से आजाद हुआ था, इसलिए हम इसकी खुशी में 15 अगस्त को बरसों से झंडे निकालते चले आए हैं, तिरंगा लहराते चले आए हैं, जुलूस मनाते हुए चले आए हैं, महफिलों का इनेकाद करते हुए चले आए हैं। मुसलमानों में कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ 15 अगस्त को जुलूस इसलिए निकालते हैं, 15 अगस्त को झंडे इसलिए बुलंद करते हैं, 15 अगस्त को तिरंगा इसलिए लहराते हैं कि हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म से आजाद हुआ था। लेकिन सुन लो, रबीउल नूर शरीफ की 12वीं तारीख को जमाने वाले जुलूस इसलिए निकालते हैं, झंडे रबीउल नूर शरीफ की 12वीं तारीख को सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा जहान आजाद हुआ था, पूरा जहान आजाद हुआ था। इसलिए हम गुलामाने मुस्तफा नबी की आमद की खुशी में कल भी जुलूस निकाल रहे थे, आज भी जुलूस निकाल रहे हैं और हमेशा तक जुलूस निकालते रहेंगे। और इससे जो चलेगा आला हज़रत का पैगाम सुनाएंगे कि खाक हो जाएगा तू जलकर मगर हम तो रज़ा हम है जिक्र सुभान अल्लाह तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत नारे रिसालत जैसे ईद मिलादुन नबी लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत। हज़रात ग्रामी बात को समझ में आ गई होगी। अब एक बात यहीं पर और बता दीजिए, अब अगर 15 अगस्त को जुलूस निकले, तिरंगा लहराया जाए, झंडे बुलंद किए जाए, अब वहाँ पर अगर कोई सरफिरा पहुँच जाए और ये कहने लगे कि भाई ये तो दुरुस्त नहीं है, ये तो गलत है, अब 15 अगस्त के झंडे की तिरंगे की अगर कोई बेअदबी करे, कोई तौहीन करे, उसको अपने पैरों से कुचले और उसको बुरा भला कहे, तो आपको मालूम है उसके साथ क्या होगा? आप खूब जानते हो कि फिर वो यहाँ की रोटी नहीं खाएगा, उसको जेल की रोटी खानी पड़ेगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान का मुखालिफ होगा, हिंदुस्तान का दुश्मन होगा। और जाहिर सी बात है कि जिस वतन में रहते हो वहाँ से दुश्मनी करोगे तो महंगी पड़ जाएगी, जिस वतन में तुम रहते हो उससे मोहब्बत करने का पैगाम मेरे नबी ने दिया है। अब अगर तिरंगा की बेइज्जती करते हो, इस वतन की बेइज्जती करते हो, तो तुम्हें जेल की रोटी खानी पड़ेगी। मेरा तस्बीह हो तौहीद, अगर कोई बड़ी बंदा नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की खुशी में जो जुलूस निकलता है, तो झंडे लहराए जाते हैं, उस झंडे की अगर बेइज्जती करे, उस झंडे की अगर तौहीन करे, उस झंडे की अगर बेइज्जती करे, तो
सहना पड़ेगा, दोज़ख में जलना पड़ेगा और दोज़ख की आग में उसे अजाब सहना पड़ेगा। तभी तो आला हज़रत ने एकदम से क्लियर कर दिया कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसम। सरकार की आवाज, सरकार की आवाज, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद की आवाज। एक बात और सुन लीजिए, हिंदुस्तान में अंग्रेज जुल्म करते थे, अंग्रेज जुल्म करते थे, तो अंग्रेजों के जुल्म से, अंग्रेजों के तशद्दुद से जब पूरी इंसानियत आबाद हुई, आजाद हुई हिंदुस्तान की, तो उसकी खुशी में लोग जुलूस निकालने लगे, खुशियों का इजहार करने लगे। लेकिन मेरे आका नबी पाक जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तो आपने तारीख में पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, उलमा की जुबानी सुना होगा, उस वक्त लोगों पर बड़े जुल्म हो रहे थे, इंसानों पर बड़े मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। मैं आपको बताऊं तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको पता है कि हर समाज में, हर मुआशरे में शादी ब्याह का एक रस्म रिवाज और तरीका है, उसके मुताबिक एक दूसरे के साथ रिश्ते कायम होते हैं। अरब की सरजमीन पर मामला ये था कि जब किसी औरत का शौहर उसे तलाक दे देता था या किसी औरत का शौहर मर जाता था, तो उस वक्त का आलम ये था कि बहुत सारे लोग उन औरतों पर बहुत जुल्म ज्यादती किया करते थे। मैंने किताबों में यहाँ तक पढ़ा है, इज्जत गुजारने के लिए उन औरतों को आजकल के तौर तरीके के मुताबिक रहने के लिए अच्छा मकान नहीं दिया जाता था, पहनने के लिए कपड़े सही नहीं दिए जाते थे, खाने पीने का मीडियम इंतजाम नहीं किया जाता था। बल्कि मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि जिस औरत का शौहर मरता था या उसे तलाक दे देता था, तो उसको इज्जत गुजारने के लिए आबादी से बाहर, गांव से बाहर, बस्ती से बाहर ऐसे मकान में रखा जाता था जिस मकान में कोई खिड़की नहीं होती थी, जिस मकान में कोई रोशनी नहीं होती थी, जिसमें उजाले का कोई नामो निशान नहीं होता था, उस कमरे में बंद कर दिया जाता था। अब इसी पर बस और इक्तिफा नहीं, उस औरत को पहनने के लिए ये कॉटन का कपड़ा नहीं दिया जाता था, बल्कि टाट का लिबास दिया जाता था। आप अंदाजा करें, गर्मी के जमाने में टेरी काट कपड़ा तो पहन नहीं सकते हैं, टाट का लिबास कैसे पहन करके गुजारेंगे? उन औरतों को टाट का लिबास पहनने के लिए दिया जाता था, वो भी 1-2 दिन तक नहीं बल्कि पूरे 1 साल तक वो टाट का लिबास पहनती थी। और इसी पर बस और इक्तिफा नहीं, बल्कि मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि उन औरतों को जो खाना दिया जाता था तो बगैर नमक के 1 साल तक खाना खिलाया जाता था। आप कभी जायजा लेकर के देखो कि अगर एक वक्त खाने में नमक कम रहे तो हम सही से खाना खा नहीं पाते हैं। वो औरतें जो साल भर तक बगैर नमक के कैसे खाना खाती थी, और इससे बढ़ करके जुल्म और ज्यादती उस वक्त ये हो रही थी कि उन औरतों को साल भर तक इस्तिंजा के लिए और पाखाना पेशाब के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था। अब आप अपना सोचें, नहाने के लिए पानी तक दिया जाएगा। अब इस तरह से वो औरतें गंदगियों का मुजस्समा बन जाती थी और नापाकियों का मुजस्समा बन जाती थी, कुड़-कुड़ करके जिंदगी गुजार रही थी। मुसलमानों उन औरतों पर जब इस कदर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे तो वो सिस्कियां ले रही थी, उनकी जिंदगी के अय्याम हथौड़े खा रहे थे और रो रो करके रब की बारगाह में औरतें अर्ज करती, मेरे मौला, जिस नबी के बारे में सुना गया है कि रहमत हम करके आएंगे, मेरे मौला वो नबी कब आएंगे, वो करम वाले पैगंबर कब आएंगे? मुसलमानों उन औरतों का जब 1 साल का जमाना पूरा होगा तो उनको गधे की नंगी पीठों पे बिठा करके उनके चेहरों पर तालक लगा करके पूरे शहर में घुमाया जाता था। अब आप सोचो कितना बड़ा जुल्म है, किसी पर बस और इक्तिफा नहीं है। मुसलमानों, आज हमारे और आपके समाज में जो बच्चियां पाई जाती हैं, ये बच्चियां फूलों की तरह मुस्कुरा रही है, फूलों की तरह खिल रही है। हमारी और आपकी बस्ती में उनकी परवरिश हो रही है, बच्चियों से लोग बहुत प्यार और बड़ी मोहब्बत से उनकी परवरिश करते हैं। लेकिन सुनो, अरब की सरजमीन पर जब मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए थे तो उस वक्त का हाल यह था कि अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता तो उसकी परवरिश की जाती और उसका ख्याल किया जाता, उसको खिलाया जाता और उसको परवान चढ़ाया जाता। लेकिन जब बच्ची पैदा होती तो उस वक्त जिंदा बच्ची को कब्र के हवाले कर दिया जाता। अब अगर शौहर अपनी बीवी को छोड़ करके कहीं दूर सफर पर होता
ہوتا اور اس عورت کے پیٹ سے بچی پیدا ہوتی تو ماں کی ممتا مجبور ہو کر کے جب بیٹی کی محبت کو اس بیٹی کو پال لیتی، وہ بیٹی سال بھر کی ہو جاتی، 2 سال کی ہو جاتی، 3 سال کی ہو جاتی، اب اپنے ابا کو ابا کہنے لگتی، اپنی امی کو امی کہنے لگتی، تو وہ باپ جب 2 سال کے بعد آتا تو پہلے سوال یہی کرتا، میڈم بتاؤ تمہارے پیٹ میں جو بچہ تھا آخر وہ بچہ کی بچی کیا پیدائش ہوئی؟ تو اگر جواب ملتا کہ بچہ تب تو خوشی، اور اگر جواب ملتا بچی پیدا ہوئی تو یہی سوال ہوتا کہ وہ بچی اس کو تم نے زندہ دفن کیا کہ نہ کیا؟ اب اگر کہتے کہ نہیں میں نے دفن نہ کیا بلکہ اس کو پال لیا اور وہ بچی بڑی ہو گئی ہے، تو وہ انسان جو بظاہر انسان تھا لیکن حقیقت میں شیطان کے کردار کو ادا کر رہا تھا، ان عورتوں کے اوپر مصائب و آغام کے پہاڑ توڑتا اور پھر اپنی اسی بچی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے اور اپنے ہاتھ میں پھاوڑا کدال لے کر کے آبادی سے باہر جاتا۔ اب جب چلنے لگتا تو وہ بچی بولتی ابو کہاں جا رہے ہو؟ گرمی میں تکلیف کیوں برداشت کر رہے ہو؟ ابا کہہ کر کے پکارتی، لیکن اس ظالم کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا نہ ہوتا۔ جا کر کے آبادی سے باہر وہ گڈھا کھودتا، گڈھا کھود رہا ہوتا، وہ بچی اس کے اندر سے مٹی نکالتی تاکہ باپ کو تکلیف نہ ہونے پائے، باپ کو اذیت نہ پہنچنے پائے، لیکن ظالم کے دل میں رحم نہیں پیدا ہوتا۔ گڈھا کھود کر کے جب ایک دم سے گڈھا تیار ہو جاتا، زندہ بچے کو اس کے اندر لٹاتا، وہ بچے کہتی ابو یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے کیوں لٹا رہے ہو؟ میری کیا غلطی ہے؟ لیکن اس کے ظالم باپ کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا نہ ہوتا، وہ بچی ہتھیوں لے لیتے، لیکن وہ ظالم باپ اس بیٹی کے گردن پر اپنے قدموں کو رکھ کر کے دبوچ دیتا، جس سے طرف کر کے بچی ٹھنڈی ہو جاتی اور زندہ دفن کر کے واپس آ جاتا۔ وہ بچیاں اس طرح سے ظلم و تشدد کا شکار ہو رہی تھی۔ ان بچیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو رب کی بارگاہ میں طرف طرف کر کے عرض کیا کہ یا اللہ وہ رحمت والے پیغمبر کب آئیں گے؟ کرم والے پیغمبر کب آئیں گے؟ ہم کو زندگی دینے والے پیغمبر کب آئیں گے؟ ہم کو ظلم سے بچانے والے پیغمبر کب آئیں گے؟ ان بچیوں نے جب رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کیا تو اللہ کا دریائے کرم جوش میں آ گیا اور رب نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر سیدہ آمنہ خاتون کے گود میں وہ لاسانی حبیب بھیج دیا۔ جب وہ نبی تشریف لائے تو میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، ابھی تک عورتوں پر ظلم ہو رہے تھے، بچیوں پر ظلم ہو رہے تھے، غلاموں کو ستایا جا رہا تھا، لیکن سنو میں عورتوں کو ابھاگن نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کو سہاگر بنا دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بچیوں پر ظلم نہیں ہونے دوں گا بلکہ میں باپ کے لیے انہیں بخشش کا ذریعہ بنا دوں گا۔ چنانچہ میرے آقا نبی پاک نے ان بچیوں کو جینے کا حق دیا، سماج میں رہنے کا حق دیا، تبھی تو کہنے والوں کو کہنا پڑا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، آنکھ میں ذروں کو ہاتھوں سے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہوں پر اوروں کے حاجی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے وہ تو کو مسیح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ حضرات بتاؤ ہندوستان میں جو ظلم ہو رہے تھے اس سے بڑھ کر کے ظلم عرب کی سرزمین پر اور دنیا کے کونے کونے میں لڑکیوں پر عورتوں پر ہو رہے تھے، اس ظلم سے اگر کسی نے بچایا ہے تو ربیع النور شریف کی 12ویں تاریخ کو آنے والی ذات محمد عربی نے لوگوں کو بچایا ہے، لوگوں کو ہر امن و شانتی کا پیغام دیا ہے۔ مسلمانوں سے ہندوستان کی سرزمین پر حال یہ تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو عورت کا شوہر تو مر گیا لیکن اس کے چتا کے ساتھ میں، اس کے لاش کے ساتھ میں ساتھ ہی ساتھ زندہ عورت کو بھی جلا دیا گیا کرتا تھا۔ یہ ظلم ہو رہے تھے ہندوستان کی سرزمین پر، لیکن میرے آقا نبی پاک نے پیغام دیا کہ کسی زندہ آدمی کو مارنا تو دور کی بات ہے، میرے نبی نے چوٹی کو مارنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے، کسی ایسے جانور کو جو تکلیف نہ دیتا اس کو مارنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے نبی کی عظمتوں کو سلام کرو، آقا کے آقا کو سلام کرو، ان کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ تحفہ پیش کرو، اور جو حضور کے میلاد سے چلے اس کو بتا دو کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نبض کے دلے گرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بھائی۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شان کے ساتھ آئے، اس شان سے نہ تو اب تک کوئی آیا ہے اور نہ تو صبح قیامت تک آئے گا۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو امن و شانتی کا پیغام دیا، لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا، آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ اس لیے دوستو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کے موقع پر حضور کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے اور حضور کی بارگاہ میں محبتوں کا تحفہ پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ حضرات کو محفلوں کا بھی انتظام کرنا ہے، حضور کے جلوس کا بھی انتظام کرنا ہے اور بھی ساری چیزوں کا انتظام کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ حضرات کو دونوں جہاں کی کامیابیاں ملیں گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم اور آپ حضرات ہیں تو 100-200 کی تعداد میں جلوس نکالتے ہیں، لیکن میرے نبی کی جب تشریف آوری ہوئی تھی تو 70,000 فرشتے آئے تھے حضور کی آمد کی خوشی منانے کے لیے، جلوس نکالنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا اس لیے تاکہ نبی کی جلوہ گری ہوگی تو حضور کی آمد کی خوشی میں ترانے گائیں گے، نبی کی عظمتوں کے گن گائیں گے۔ تو میرے نبی کی عظمتوں کے گن کل بھی گائے جا رہے تھے، آج بھی گن گائے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ تک گن گائے جاتے رہیں گے۔ اس لیے دوستو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور حضور کا میلاد محبتوں کے ساتھ مناؤ۔ میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، حضور کی جلوہ گری ہوئی تو میرے سرکار جب تشریف لائے تو حضور کی ماں فرماتی ہے کہ وذاتہ مطہورہ و مطیبہ و مدہونہ و مختونہ و مسرورہ۔ آپ فرماتی ہیں میرے نور نظر جب آئے تو ان کے آنے کا انداز اتنا نرالا تھا کہ ان کا بدن ایک دم سے پاک و صاف تھا، کسی گندگی کا نام و نشان نہیں۔ دوسری بات حضور جب جلوہ گر ہوئے ان کے جسم پر تیل پہلے سے لگا ہوا تھا، تیل لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ حضور کی ماں فرماتی میرے لخت جگر جب آئے تو ان کا حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں میں سرما پہلے سے لگا ہوا تھا۔ آقا کی ماں فرماتی ہے میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو نو مولود ہوا ہے یہ بچی ہے کہ بچہ، اس کو معلوم کرنے کے لیے میرے نبی کی ماں فرماتی میں نے دیکھا تو پتا چلا کہ اس بچے کا ختنہ تو پہلے ہی سے ہو چکا ہے، ختنہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس پر بھی بات ختم نہیں، بلکہ میرے سرکار کی ماں فرماتی ہے کہ میں نے سوچا کہ آنکھوں میں سرما لگایا جائے لیکن پہلے ہی سے سرما لگا ہوا ہے، سرما لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور چھٹی بات یہ کہ میرے نبی کی ماں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے نبی میرے لخت جگر جب آئے تو مسکراتے ہوئے آئے، تبسم فرماتے ہوئے آئے، ہنستے ہوئے آئے، مصیبت زدہ کو ہنساتے ہوئے آئے۔ اب ایک بات آپ حضرات بتائیے، انسانیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے صاحبان ثروت کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وقت کے پردھان منتری کے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کیا اسی شان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جس شان کے ساتھ میرے نبی آئے؟ اور شان کو چھوڑ دیجئے، جو بچوں کا پیدا ہونا ہے ان میں سے ایک واضح نشانی یہ ہے کہ چاہے ہمارے گھر میں بچے ہوں چاہے آپ کے گھر میں بچے پیدا ہوں، جب وہ بھی پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، چلاتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کے ہاں بچے پیدا ہوں اور اگر ان کا رونا نہ سنا گیا تو پھر گھر والے رونے لگتے ہیں، گھر والے شور کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کا پیدا ہونا اور ان کا نہ رونا یہ اکثر ان بچوں کے مرنے کی پہچان ہوا کرتی ہے، ان کے موت کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ یا جو بچے پیدا ہو کر کے نہیں روتے اگر زندہ بھی ہوتے ہیں تو ان کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے، ان کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچے روتے نہیں۔ لیکن سنو، میرے نبی جب آئے تو مسکراتے ہوئے آئے، میرے نبی جب آئے تو تبسم فرماتے ہوئے آئے۔ میں وہابیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، معذاللہ حضور ہماری طرح ہے، میں ان سے کہتا ہوں تم پیدا ہوئے تھے تو روتے ہوئے پیدا ہوئے، تم پیدا ہوئے تو چلاتے ہوئے پیدا ہوئے، تمہارے بچے پیدا ہوئے تو چلاتے ہوئے پیدا ہوئے، لیکن میرے نبی جب تشریف لائے تو روتے ہوئے نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نبی تو کہا کس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، کس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मतलब आला हजरत सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये पैदा होते हैं तो आप पूछिए डॉक्टरों से, आप पूछिए हकीमों से कि आखिर इसकी क्या वजह है। ये बच्चे जब पैदा होते हैं वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, शोर करते हैं, इसकी क्या वजह है। तो आप जान लीजिए, आप बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछोगे तो सही सही जवाब उनको न आएगा, ये बता ही नहीं पाएंगे कि क्यों रोते हैं। आज तक कोई डॉक्टर ये सही वजह नहीं बता पाया। लेकिन सुन लो, जहाँ तमाम डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती है, तमाम हकीमों की हिकमत फेल होती है, वहाँ से मुस्तफा जाने रहमत की हिकमत का आगाज होता है। मेरे आका नबी पाक ने आज से 1400 साल पहले पूछा था, सहाबाए किराम के सहाबा बताओ कि ये बच्चे जो पैदा होते पैदा होकर के रोते क्यों हैं। तो सहाबा ने साफ साफ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें उसका इल्म नहीं है, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा सुन लो, जब तुम ये जानना चाहते हो बच्चे क्यों रोते हैं, तो आका ने फरमाया, सहाबा सुनो, असल में मामला ये है कि इंसानों का दुश्मन शैतान है और शैतान अजली दुश्मन है, हर वक्त दुश्मनी की कोशिश किया करता है और खुला हुआ दुश्मन है। ये मेरे नबी ने फरमाया। उसके साथ साथ ये भी फरमाया कि कोई भी बच्चा हो, किसी के यहाँ भी बच्चा पैदा हो, चाहे मुसलमान के यहाँ पैदा हो, चाहे यहूदी के यहाँ पैदा हो, चाहे मजूसी के यहाँ पैदा हो, चाहे नसरानी के यहाँ पैदा हो, चाहे सिख के यहाँ पैदा हो, जिसके यहाँ भी बच्चा पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, दीन फितरत पर पैदा होता है। बाद में उसके वालिदैन जिस मिजाज के होते हैं उसी रंग में रंग लेते हैं। अगर मजूसी है तो मजूसी बना लेते हैं, यहूदी है तो यहूदी बना लेते हैं, मुशरिक है तो मुशरिक बना लेते हैं, नसरानी है तो नसरानी बना लेते हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम बना लिया करते हैं। ये मेरे नबी ने फरमाया। अब आका फरमाते कि हर बच्चा किसी के यहाँ भी पैदा हो, जब फितरत इस्लाम पर पैदा होता है तो शैतान अपनी दुश्मनी अदा करने के लिए उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनके पास पहुंच करके वो शैतान अपना खूनी पंजा मारता है, अपना खूनी पंजा मारता है। अब आप जरा सोचो, तो पैदा होने वाले बच्चों का वजूद गुलाब से भी ज्यादा नर्मो नाजुक होता है। अब उनके जिस्म पर जब शैतान का खूनी पंजा लगेगा तो जाहिर सी बात है बच्चे रोएंगे, फिर दिलाएंगे, तकलीफ में होंगे। इसलिए बच्चे शोर करते हैं पैदा होते वक्त, चिल्लाते हैं पैदा होते वक्त। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे साहबा सुनो, जब मैं पैदा हुआ तो अल्लाह ने करम फरमा करके शैतान को, इब्लीस को और उसके चेलों को अल्लाह तबारक व तआला ने मजबूत जंजीरों से बंधवा दिया और उसमें जकड़वा दिया। जब मेरी पैदाइश हुई तो शैतान को मौका ही नहीं मिला कि मेरे पास पहुंच करके मुझे मेरे बदन पर खूनी पंजा मारे। इसलिए मैं रोता हुआ नहीं आया, बल्कि मुस्कुराता हुआ आया, मैं तबस्सुम फरमाता हुआ आया। ये है मेरे आका नबी पाक की विलादत। इससे समझ में आया कि औरों का पैदा होना और है और नबियों के नबी का पैदा होना। वाह वाह, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी कही माशाअल्लाह। हमारे यहाँ और आपके यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी खिदमत के लिए और जो औरतें दाई बन करके आती हैं तो उमूमन वो निचले दर्जे की दुआ करती हैं, आपको खूब पता है। लेकिन मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जलवागरी होने वाली थी, मेरे सरकार की मां घर में अकेली थी, तन्हाई में थी, क्योंकि आपके शौहर नामदार का इंतकाल हो चुका था, आपकी सास साहबा का भी इंतकाल हो चुका था। साथ ही साथ मेरे सरकार के दादा हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब हुजूर की आमद के लिए दुआ करने के लिए खाने काबा रोजाना रात में जाते और अल्लाह ताला की बारगाह में गिलाफे खाने काबा को पकड़ करके हुजूर की आमद की दुआ करते। तो दुआ करने के लिए जा चुके थे। मेरे सरकार की माँ घर में अकेली है, तन्हाई में है। अब उस वक्त आसार विलादत यानी पैदाइश के आसार जाहिर हो गए। जब पैदाइश के आसार जाहिर होने लगे तो आपको ये बात बखूबी मालूम है कि उस वक्त मुआविन औरत की जरूरत पड़ती है, मददगार औरत की जरूरत पड़ती है, जिसको दाई कहते हैं, ताकि पैदाइश के काम को अंजाम दे सके। मेरे सरकार की मां ने एक खातून को बुलाया और बुला करके कहा, खातून ऐसा कर तू चली जा मक्के की दाइयों के पास में, जो भी दाई मिल जाए तो उसे बुला ला और बुला करके मेरी खिदमत में पेश कर।
चुनांची वो औरत मक्के की कई एक दाइयों के दरवाजे पर गई, उनको आवाज दिया, उनके दरवाजे को खटखटाया, लेकिन जो भी दाई बाहर आती पहले यही सवाल करती किसके यहाँ जाना है, किसकी खिदमत के लिए जाना है। तो जाने वाली औरत को यही बताया था कि सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब के मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर में कोई बेटा या कोई बेटी आने वाली है, उन्हीं की खिदमत के लिए जाना है। अब जब इतना सुनते कि अब्दुल्ला जिनका इंतकाल हो चुका है उन्हीं के घर में कोई बच्चा या बच्ची आने वाली है, तो समझ जाते कि आने वाला बच्चा तो यतीम है और यतीम के यहाँ से हमें कुछ इनाम मिलना पाएगा, कुछ माल मिलना पाएगा, हमें ज्यादा दौलत मिलना पाएगी। इसलिए उन दाइयों ने आने से इनकार कर दिया कि हमें आमिना खातून के यहाँ नहीं जाना है। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, उन तमाम दाइयों ने जिन जिन के दरवाजों को खटखटाया गया सब लोगों ने जवाब दे दिया। अब आकर के वो खातून हजरत आमिना खातून से अर्ज करती है, हे सैयदा आमिना खातून, अफसोस की बात है कि मैं जिन दाइयों के दरवाजे पर गई हूँ सबों ने आने से इनकार किया, ये कह करके कि यतीम के यहाँ से हमें कुछ इनाम न मिलेगा। इतना सुनना तो हजरत आमिना खातून का दम और ताजा हो गया, आप रोने लगी और हजरत अब्दुल्ला को याद करके अर्ज करती कि अगर मेरे सरकार का सर साया मेरे सर पे होगा तो आज मक्के की दाइयां इनकार न करती बल्कि खिंच खिंच करके खुद ही पहुंचती, लेकिन करूं तो क्या करूं। मेरे सरकार की मां इधर रोने लगी। आपकी मां जब रोती है वो सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन तलब गए रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे मौला रब्बे कायनात परवरदिगारे आलम, आज मकसूद कायनात नबियों के नबी आकाओं के आका की जलवागरी है, उनकी तशरीफ आवरी होने वाली है और मक्के के दाइयों ने आने से इनकार कर दिया, उनकी मां की खिदमत करने से इनकार कर दिया। या अल्लाह आखिर वजह क्या है? तो मेरे रब ने फरमाया था कि ए जिब्रील सुनो, जो मैं जानता हूं उसे तुम नहीं जानते हो। सुनो, मक्के की दाइयों ने आने से इनकार नहीं किया है बल्कि मैंने खुद ही अपने महबूब के पास जाने न दिया। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते, मेरे मौला इसमें राज क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया कि ए जिब्रील सुनो, असल में बात ये है कि मक्के की दाइयां नापाक हैं, उनका अकीदा नापाक है, उनकी फिक्रें नापाक हैं, उनके ख्यालात नापाक हैं, उनकी सोचें नापाक हैं और मेरा महबूब जो आ रहा है वो खुद भी पाक है, उनकी माँ भी पाक है और जिस जमीन पर कदम रखेंगे उनके कदम की बरकत से पूरी जमीन पाक कर दी जाएगी। इसलिए ऐ जिब्रील पाक महबूब की खिदमत के लिए नापाक दाइयों को नहीं भेजना है बल्कि ऐसी औरतों को भेजना है जिनका अकीदा भी पाक हो, जिनका ख्याल भी पाक हो, जिनकी सोचें भी पाक हो, जिनका वजूद भी पाक हो। जिब्रील अमीन अर्ज करते, या अल्लाह इस दौर में ऐसी औरतें कहाँ मिलेंगी? क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में मेरे आका नबी पाक की तशरीफ आवरी तक तकरीबन 571 साल का जमाना गुजरा था। 571 साल, उस बीच में न तो कोई नबी आया, उस बीच में न तो कोई पैगंबर आया, जिसका हाल ये हुआ कि उस दौर के लोग गुमराहियों के दलदल में फंस चुके थे। जल्दी से अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। जिब्रील अमीन अर्ज करते, मेरे मौला इस दौर में ऐसी औरतें कहाँ मिलेंगी? तो रब ने फरमाया कि जिब्रील सुनो, मैं कादिर मुतलक हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते, मेरे मौला उनका नाम बताया है। रब ने फरमाया जिब्रील जाओ, हव्वा को बुलाओ, हाजिरा को बुलाओ, मरियम को बुलाओ, आसिया को बुलाओ। इतना सुनना था, जिब्रील अमीन ताज्जुब में ठूठ गए। अर्ज करते हैं, मेरे मौला कि हजरत हव्वा, हाजिरा, मरियम ये वो बीबियां हैं जो नबियों की माएँ बनी हैं, नबियों की वालिदाएं बनी हैं। तो या अल्लाह ये नबियों की माएँ हो करके ये किसी की खालिमा बन करके जाएंगी, ये बात समझ में नहीं आती। तो मेरे रब ने फरमाया जिब्रील तुमने तो ये देख लिया कि ये बीबियां नबियों की माएँ बनी हैं, लेकिन तुम्हें क्या ये नहीं मालूम है कि आने वाला पैगंबर तो नबियों का इमाम है, रसूलों का मुस्तफा है, रसूल कायनात है। अगर उनकी खिदमत के लिए इन औरतों को भेजा जा रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। आला हजरत सरकार ने कभी न कहा था सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, और सारे अच्छे में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला।
नारा नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न मिलादुन नबी सरकार की आमद उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। औरतों के बारे में अल्लाह ताला का हुक्म जिब्रील अर्ज करते मेरे मौला उनका तो इंतकाल हो चुका है, वो तो दुनिया से जमीन के अंदर जा चुकी है, मेरे मौला उनको मैं कैसे उठाऊंगा। रब ने फरमाया जिब्रील मैं कादिर मुतलक हूँ, तुम उनकी मज़ारों पे जाओ, उनको आवाज देना तुम्हारा काम है और उनकी कब्रों से उठाना मेरा काम है। जिब्रील गए और एक एक खातून को आवाज दिया, वो हज़रत हव्वा, हाजरा, मरियम, आसिया, ये चारों बीवियां अपनी अपनी कब्रों से निकल पड़ी, जिंदा निकल पड़ी और उनके जिस्म पर साफो शफाफ कपड़े। मैं आपसे बताना चाहता हूँ उन औरतों को इंतकाल किए हुए 1-2 दिन का जमाना नहीं गुजरा था, बल्कि सैकड़ों साल का जमाना गुजर चुका था। इतना लंबा जमाना गुजरने के बाद में भी वो जब कब्रों से निकली तो जिंदा निकली। आज कुछ लोग हैं जिनका अकीदा ये है कि अल्लाह वाले माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और उन फरीदा ज़हनों ने मेरे आका नबी पाक के बारे में भी ये लिख दिया है कि जिनका नाम मोहम्मद है वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कब्र में मर के मिट्टी में मिल गए हैं। मैं बताना चाहता हूँ अगर अल्लाह वाले इंतकाल के बाद में उनका वजूद तमाम हो गया होता तो हज़रत हव्वा सैकड़ों साल के बाद अपनी कब्र से जिंदा न निकलती, हज़रत मरियम अपनी कब्र से जिंदा न निकलती, हज़रत हाजरा अपनी कब्र से जिंदा न निकलती। इससे समझ में आया अल्लाह के महबूब बंदे और अल्लाह की महबूब बंदियां जब तक जमीन के ऊपर होती है तब भी जिंदा होती है और जमीन के नीचे होती है तब भी जिंदा होती है। और आला हज़रत सरकार ने तो मेरे नबी के बारे में यह हक फरमाया और उन्होंने सिर्फ ख्याली कलाम न पकाया बल्कि अपने माथे की निगाहों से देख करके हुजूर के बारे में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह तू जिंदा है बता मेरे जश्न आलम से छुप जा। यानी वाह माशाअल्लाह बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। ऐसी तालियों का इंतजाम किया गया जो एकदम से बेमिसाल है, लाजवाब है और उनका कोई जवाब नहीं है। यही पर बात समझ में आ गई कि जिस पैगंबर की खिदमत के लिए जो औरतें भेजी गई थी, जब उन औरतों की तरह कोई औरत नहीं हो सकती है तो मेरे आका नबी पाक की तरह कौन हो सकता है, आका करीम की तरह कौन हो सकता है। इसलिए दोस्तों अकीदा मजबूत करो और बुजुर्गों के मिशन पर चलने की कोशिश करो। आज आपको पता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर जहां हम लोग खुशी मनाते हैं वहीं पर 24 वाले और उसके अलावा लंबी लंबी दाढ़ियां रखने वाले जिनको अहले खबीस कहा जाता है, आप जानते होंगे, उनकी आबादियों में चले जाइए, उनकी बस्तियों में चले जाइए तो रबीउल शरीफ के मौके पर ना तो उनकी आबादी में झंडा नजर आएगा, ना तो कुमकुमे नजर आएंगे, ना तो वहाँ रोशनी नजर आएगी, ना तो वहाँ सलातो सलाम होगा, बल्कि ऐसा लगता है कि उनके चेहरे पर 50 जूते मारे गए हैं, जिसकी वजह से चेहरे का जोग्राफिया चेंज हो गया है। आप देख लीजिए वो बिल्कुल खुशी नहीं मनाते आज की तारीख में, बिल्कुल झंडे नहीं लगाते आज की तारीख में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों करते हैं, तो जान लीजिए बात एकदम से साफ है, बात एकदम से क्लियर है। जो रहमान वाले हैं वो कल भी खुशी मना रहे थे, आज भी खुशी मना रहे हैं और इंशाअल्लाह खुशी मनाते रहेंगे। और जो शैतान वाले हैं वो कल भी गम मना रहे थे, आज भी गम मना रहे हैं और हमेशा तक गम मनाते रहेंगे, क्योंकि ये फर्जी बात नहीं है, बल्कि मेरे आका नबी पाक की जब पैदाइश हुई तो सब लोग तो खुशी मना रहे थे, लेकिन शैतानों को जो सरगना इब्लीस है वो दुनिया के कोने कोने में चक्कर काटता है, दुनिया के कोने कोने में घूमता है और थक हार करके मक्का शरीफ में एक पहाड़ी है जिसका नाम जबल अबू कुबैस, वहीं पर आकर के अपने सर को पटक पटक करके रोने लगा, चिल्लाने लगा। जब वो रोने और चिल्लाने लगा तो उसके चेले इकट्ठा हो गए और उसके शागिर्द इकट्ठा हो गए, कहने लगे गुरुजी आप तो रो रहे हो और जब आप ही रोगे तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए
آپ مت رو۔ حضرت نے میرے آقا نبی پاک کی آمد کی خوشی میں سب لوگ تو خوشی منا رہے ہیں، لیکن ابلیس اپنا سر پٹک رہا ہے۔ اب شیطانوں نے پوچھا میرے گرو گھنٹال آخر آپ اس طرح سے روتے کیوں ہیں؟ تو اس ابلیس نے جواب دیا تو میرے شاگردوں سنو، اس وجہ سے ہم رو رہے ہیں، اگر وجہ تمہیں پتہ چل جائے تم بھی رو گے، تم بھی غم میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اس کو شیطانوں نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں سنو، اب تک ہم اگر کسی کو گمراہ کرتے تھے تو انہیں راستے پر لانے والا نہیں تھا، اب تک ہم کسی کو شراب پلاتے تھے تو انہیں صحیح بات بتانے والا کوئی نہیں تھا، اب تک ہم کسی کو گانے بجانے میں اگر مشغول کرتے تھے تو انہیں راہ پر کوئی لانے والا نہیں تھا، اب تک اگر ہم کسی سے بدکاری کرواتے تھے تو انہیں کوئی صحیح بات بتانے والا نہیں تھا۔ لیکن اب حال یہ ہے کہ نبیوں کے نبی تشریف لا چکے ہیں، رسولوں کے رسول تشریف لا چکے ہیں، اب اگر ہم کسی کو شراب پلائیں گے تو وہ دین کی باتیں بتا کر کے راستے پہ لے آئیں گے، ہم کسی سے بدکاری کروائیں گے تو دین کی باتیں بتا کر کے اس سے توبہ کرا لیں گے، ہم کسی کو جہنم میں ڈالیں گے تو رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے ان کی مغفرت کروا لیں گے۔ اس لیے ہم غم میں ہیں، اس لیے ہم تکلیف میں ہیں، اس لیے ہم غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہی سے سمجھ میں آ گیا کہ شیطان کل بھی غم میں تھا، آج بھی غم میں ہے اور ہمیشہ غم میں رہے گا، لیکن نبی کے دیوانے کل بھی خوشی منا رہے تھے، آج بھی خوشی منا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ میں خوشی مناتے رہیں گے۔ تبھی تو کہنے والوں کو کہنا پڑا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ واہ واہ بھائی، زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، اللہ اہل سنت، نعرہ تکبیر، زندہ باد بابا۔ ہم سبوں کو صحیح معنوں میں شیطانوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانوں کے کرتوت سے ہم سبوں کو اجتناب کرنے کے توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے جو شریعت کے مطابق اور دین کے قانون کے مطابق لوگوں کو صحیح بات بتائے، وہ سن لو رحمان والا ہے، وہ اللہ والا ہے، اور جو لوگوں کو دین سے ہٹ کر کے اپنی طبیعت کی بات بتائے، اپنے من کی بات بتائے، اپنی چاہت کی بات بتائے، تو سن لو وہ رحمان والا نہیں بلکہ شیطان والا ہے، شیطان والا ہے۔ اس دور میں بھی آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو ٹوپی تو خود اونچی لگاتے ہیں، کرتا تو خود لمبا پہنتے ہیں، اپنے آپ کو علامہ مولانا بتاتے ہیں، لیکن جاہلوں سے بھی گیا گزرا کام کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، آپ کسی مکتب میں چلے جائیے جو تین کی اردو پڑھتا ہو، حتیٰ کہ دو کی اردو پڑھتا ہو، آپ اس کو روک کر کے پوچھ لو کہ بیٹا ایک بات بتاؤ، باجا بجانا کیسا ہے، باجا بجانا کیسا ہے، تو عالم نہ صحیح، قاری نہ صحیح، مفتی نہ صحیح، وہ تیسرے درجے میں پڑھنے والا بچہ بھی کہے گا کہ دیکھو تعمیر ادب میں علامہ بدر الدین علیہ رحمت رضوان نے لکھا ہے کہ گانا بجانا حرام ہے، گانا بجانا حرام ہے، گانا بجانا حرام ہے۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں تعمیر ادب کا پڑھنے والا بچہ، مکتب میں پڑھنے والا بچہ، حافظ جی کے پاس پڑھنے والا بچہ یہ جان گیا بچپنے ہی میں کہ گانا بجانا حرام ہے، اور تم اونچی اونچی ٹیپیں لگا کر کے آج تک نہ جان پائے کہ گانا بجانا حرام نہیں ہے۔ اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے اور اس پر زور دے دے کر کے دباؤ بنا کر کے فتاوی رضویہ کا غلط حوالہ پیش کرتے ہو، یقین جانو اعلیٰ حضرت نے کل بھی گانے کو حرام لکھا تھا، آج بھی حرام لکھا ہے اور ہمیشہ حرام لکھا ہے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، اس نے عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ ہر ٹوپی والے کو عالم نہ سمجھو، ہر کرتے پیجامے والے کو حافظ نہ سمجھو، کیونکہ اس دور میں شہد کی شکل میں زہر پلانے والے لوگ موجود ہیں۔ اس لیے دوستو آپ یہ پتہ کر لو کہ جو صحیح معنوں میں اعلیٰ حضرت کا وفادار ہے، بزرگوں کا وفادار ہے، تاج الشریعہ کا وفادار ہے، حضور مفتی اعظم ہند کا وفادار ہے، سرکار جلیل نواز کا وفادار ہے، سرکار غوث اعظم کا وفادار ہے، محبوبان بارگاہ کا وفادار ہے، اسی کا دامن تھام لو، انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی، انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بڑے پتے
पते की बात बताई है। आला हजरत फरमाते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके ये सुराग लेके चले। आला हजरत ने बड़े पते की बात बता दी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कहीं किसी भी तरीके से बाजा बजाना जायज होता तो आप सरकार मदीनुल औलिया की बारगाह में चले जाइए, वो कहते मुहर्रम के मौके पर बाजा बजाओ। अगर कहीं किसी एतबार से बाजा बजाना जायज होता तो सरकार तारुल शरिया कहते कि बाजा बजाओ। अगर कहीं किसी एतबार से बाजा बजाना जायज होता तो हुजूर शेरे पेशे अहले सुन्नत कहते कि बाजा बजाओ। अगर कहीं किसी एतबार से बाजा बजाना जायज होता तो कहते अल्लामा मुजाहिद मिल्लत की बाजा बजाओ। अगर कहीं किसी एतबार से बाजा बजाना जायज होता तो हमारे अकाबिर कहते बाजा बजाओ। लेकिन आप जानते हो इन बुजुर्गों ने न तो कल बाजा बजाया था और न तो बाजा बजाने की तलकीन की थी। इससे समझ में आया कि जो आज इस दौर में बाजा बजाने को जायज कहे वो अल्लाह वालों के रास्ते पर नहीं है बल्कि शैतान के रास्ते पर है, इब्लीस के रास्ते पर है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को बुजुर्गों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, शैतान के रास्ते से बचने की तौफीक अता फरमाए और आला हजरत का ये शेर पढ़कर हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए तीन दर्जे में तीसरे दर्जे में पढ़ने वाला बच्चा इतनी जाहिर बात को जानता है तो ये अफसोस की बात अगर हाथ उठा के भूल भुलैया में गुम हो जाए और मुहर्रम के मौके पर या और किसी मौके पर उसी ढोलकी के चक्कर में बर्बाद करें तो मैं तो समझता हूँ कि आपसे ज्यादा कोई बेवकूफ नहीं होगा। तीसरे दर्जे में पढ़ने वाला बच्चा जब मसला जानता है तो आप क्यों नहीं जानते हो, इसलिए आप हर टोपी हर कुर्ते वाले को आलिम ना समझो, इसी में बर्बादी है, इसी में तबाही है। तो ये मेरे आका नबी पाक ने आज से बहुत पहले ये पैगाम दिया था कि सुन लो वलाकिन्ना शर्र शरार शरारुल उलमा व खैरुल खयार खयारुल उलमा। आका ने फरमाया था खबरदार, अंबुरों में सबसे खराब बुरे वलमा हैं, अंबुरों में सबसे खराब बुरे वलमा हैं और अच्छों में सबसे अच्छे वलमा हैं। ये मेरे नबी ने पैगाम दिया था। अब अगर वलमा अच्छे हैं तो अब वलमा अच्छे हैं तो खुद भी रास्ते रहेंगे और जो उनके दामन को पकड़ेगा वो भी कामयाबी के रास्ते पे जाएगा। और अगर आलिम कहीं खराब है तो वो खुद भी खराब रास्ते को तैयार करेगा और अपने चाहने वालों को खराब रास्ते पे डाल देगा। आपको पता है ये अशर्र फेरी आलिम था, ये मौलवी इस्माइल दहलवी आलिम था, इसके अलावा कासिम नानोतवी आलिम था, इसके अलावा कलील अमरोही आलिम था, लेकिन ये अच्छे आलिम न थे, ये बुरे आलिम थे, खुद भी गुमराह हो गए और अपने चाहने वालों को भी जहन्नमी बना दिया। इसी तरह समाज के दौर में भी बहुत लोग मिलेंगे जो कुर्ता पैजामा तो पहनते हैं लेकिन इनकी उन्हें भूयत नहीं लगी है, इसलिए उनके तरीके पर आप न जाना, आला हालत के तरीके को अपनाना, ताजुल शरिया के तरीके को अपनाना, मुफ्ती आज़म हिंद के तरीके को अपनाना। इंशाअल्लाह हमारा अंजाम किसी ढोलकी वाले के साथ नहीं होगा, ताजुल शरिया के साथ होगा, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के साथ होगा, सरकार आला हजरत के साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इनाम देते हैं गलत मसले बता करके। मैं 1 करोड़ नहीं, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं 1 के बजाय 10 करोड़ का इनाम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे देने के लिए। लेकिन फतावा रज़विया से, फतावा मुस्तफ़विया से, फतावा फकीह मिल्लत से या बहार शरीयत से या फतावा रद्दुल मुख्तार से, फतावा शामी से, फतावा हिंदिया से कहीं ये कोई साबित कर दे कि बाजा बजाना मुहर्रम में जायज है या ईद में जायज है तो मैं उसे 1 करोड़ नहीं बल्कि 10 करोड़ इनाम दिलाऊंगा। मुझे ये उम्मीद है और बिल्कुल यकीन है कि फतावा रज़विया से या किसी भी किताब से कहीं से नहीं साबित कर सकते हैं कि बाजा बजाना हलाल है, ये हराम ही मिलेगा। ये और बात है कि लोगों को धोखा में रखने के लिए फतावा रज़विया का गलत हवाला दिया जाता है। मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ वो एक सवाल लिख करके फतावा रज़विया के हवाले से ये बता दें कि आला हज़रत ने लिखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो हरगिज़ नहीं लिख पाएंगे और न वो साबित कर पाएंगे, लेकिन फकीर एक सफा नहीं बल्कि 10 सफा फतावा रज़विया से ये बता देगा कि आला हज़रत ने एक जगह नहीं बल्कि सैकड़ों जगह पर
سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد بہت اچھے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم سبوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس کے باوجود بھی سمجھ نہ آئی تو یاد رکھیے اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب جو آج دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ آخرت میں ہوگا. تو اب اگر ہم اور آپ حضرات تاج الشریعہ سے محبت کریں گے, سرکار مکین الاولیاء سے محبت کریں گے, سرکار مشاہد ملت سے محبت کریں گے, سرکار